गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरुद्वारा ईश्वर प्रकाश कबिया नंगल विखे जिथे हर महीने पहली तरीक नूं गुरमत समागम हुंदा है, दीवान साजदा है ते अमृत संचार भी हुंदा है। इस पावन स्थान ते गुरु के लंगर अटुट वरतदे हैं। सतगुरु महाराज की रहमत का सदका दूरों नेड़ों चल के संगत पहुँचती है। इत्थे अज उधम सिंह नगर जिले तो नगर चंदेली इलाका खटीमा उत्तराखंड भाई साहब हरिंदर सिंह जी पहुँचे हैं, जिहड़े गुरु घर नाल बड़े लंबे समय तो इन्हां दा परिवार जुड़िया है। इन्हां नूं कुछ आपां विचार चर्चा करांगे भी आप जी दे इलाके विच पहिलां दे की हालत सन जदों तो आप जी नूं पता है। तो भाई साहब जी पहला फतेह की सांझ पाईए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब जी आप जी जदों तो संगत विच आउणा शुरू किया, महापुरखों की संगत प्राप्त हुई, तो किस तरह नाल आप जी का परिवार गुरसिੱਖੀ वाले पासे सारा परिवार आया, आप जी इस बारे कुछ दसन की किरपालता करोगे? जी भाजी, असी 1987 च बाबा जी के चरणों नाल जुड़े, बाबा जी की संगत की। नानक मता साहब के लागे जंगल जोगी ठेर पिंड है, उत्थों दे अपने जथेदार भाई साहब भाई जोगिंदर सिंह जी उन्हां वल दीवान सी। ते असी उन्हां वल दो जने, एक मैं ते मेरा मामा, असी उत्थे दो आए दीवान ते दीवान लगा ही मत्था टेकिया, बह गए। आम जिमें कि दीवाना च या कीर्तन या जाईदा तो उत्थे इधर उधर भी ध्यान चला जाता है। बाबा जी का दीवान चला लगा ही तो अही वही समझा कि दीवान आम चलन दिया। तो कुछ समा जिमें ध्यान नहीं टिकया, तो फिर महाराज जी दे कोई इहो जिहे बचन चले। उस समय कोई इहो जी किरपा हुई, उदों तो लैके अज तक बाबा जी के दीवाना जदों भी किते जाईदा तो ध्यान उन्हों की किरपा नाल जरा भी इधर उधर ध्यान नहीं जाता। उन्हों की अपार किरपा है। तो एक उन्हों की किरपा नाल कोई इहो जिहा प्रेम बनिया, तो उन्हों की किरपा नाल ये काम लगातार चल रहा है। तो गां भी महाराज की किरपा नाल ये चलता रहेगा, उन्हों की किरपा नाल। ठीक है जी। इस तरह आप जी का परिवार पहली बार आप जी को महापुरखों के दर्शन जो हैं वो जंगल जोगी ठेर भाई जोगिंदर सिंह जी के गृह विखे दीवान विच आप जी ने हाज़री भरी। उत्थों बचना तो आप जी को प्रभावित होए। तो भाई साहब जी आप जी के परिवार विच सब तो पहला किन्ने जी अमृतधारी सन? पहला उस तो पहला भाजी साडी केवल माता जी अमृतधारी हैं। तो उन्हों का रुझान ही ये पासे गुरु वाल, तो बाकी तो साढ़े जी सारे जो भी समय के हालात हैं उदों बड़े मंदे हैं। सारा कुछ साढ़े इलाके चलता ही, शराबां भी, दूजा मीट भी, इस तरह के काम सारे। तो इधर ध्यान बहुत ज़्यादा घट ही। बाकी अमृत प्रचार हुंदा ही बाबा जी कार सेवा वालियां दे, ते संगतां जांदियां हन, पर इन्ना प्रचार नहीं। इधर नूं रुझान संगतां दा बहुत घट ही। इलाके दे माड़े हालत हैं। लागे साडे जिन्ने भी पिंड ने, सनपैर हो गया, बरा मझोले वाल, सारा इधर साडा एरिया, हालात जिहड़े हैं बड़े बहुत ज़्यादा डावाडोल हैं। सिੱਖੀ वाल अमृत वाल बहुत घट सन। ये तो बाबा जी का उदों तो फिर 1987 तो लैके जो इधर दीवान होया, फिर साढ़े गए, फिर इधर मझोले के इलाके दीवान,
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ 3-3 ਦੀਵਾਨ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਫਿਰੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਖੁਬੀਆ ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਖੁਬੀਆ ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਉਹ 2-2 3-3 ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਾਨਕਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਰਹਿਤ, ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬੱਝੇ ਰੁੱਝੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਕਹਾਏ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਵੀ 40 ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਰਸ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਬਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 1987 'ਚ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਝੋਲੇ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਹੀ ਭਸਰਾ ਪਿੰਡ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, 1987 26 ਜਨਵਰੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨਾਹ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਆਓ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਭਸਰਾ ਪਿੰਡ 26 ਜਨਵਰੀ 1987। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਨਿਭਦਾ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਈ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੁਣਦੇ। ਫਿਰ ਭਸਰਾ ਨਗਰ ਸਤਾਰਗੰਜ ਤੋਂ ਮਝੋਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜੋ ਬਿਜਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਭਸਰਾ ਪਿੰਡ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਕਰੀਬ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਰੇਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੇਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆਏ ਪੈਣੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਝਨਕੜ ਤੋਂ ਫੋਰਮੈਨ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਉਹ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ 10 ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਓ, 10-12 ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਫ੍ਰੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ 10-12 ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਪਹਿਲੀ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਬੱਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲਾਖੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ
ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਏ ਹੋਣ ਬਚਨ? ਬਚਨ ਤੇ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟਕਾਰੀ ਸਮਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਟਾਲ ਦਈਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਚਨ ਭਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਈਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਲ ਕੱਢੀਦਾ ਮੱਖਣ 'ਚੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਏਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਐਡੀ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਟਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਏਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ 7 ਬਚਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਗੁੜੀਆ ਕਿੰਨਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਉਦੋਂ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 9 ਸਾਲ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ 9 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਦਾ ਵਲਵਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਏ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਲ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਉੱਥੇ ਏਟਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਦਿਕਪੁਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 21 ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, 2021 ਤੋਂ ਜਾਂ 20 ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ 20 ਸਾਲ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੱਚਖੰਡ ਬਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਏਟਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਏਟਾ ਇੱਥੋਂ ਬਰੇਲੀ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰੇਲੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਦਾਈਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਛੜਿਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਮਕਰੋਈ ਨਗਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 15-18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਿਛੜਿਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਘਨੋਈ ਨਗਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਧਕਪੁਰ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਿਆਮ ਸਰ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਜੋ ਗੰਜ ਡੰਡਵਾਰਾ ਹੈ, ਗੰਜ ਡੰਡਵਾਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਆਉਣੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਜਥਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗਏ, ਦਾਸ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਗੰਜ ਡੰਡਵਾਰਾ ਵੀ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਹਾਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਾਸਗੰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਰੋਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਬਈ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਜ ਡੰਡਵਾਰਾ। ਗੰਜ ਡੰਡਵਾਰੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਜਥੇ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ, ਕੁਝ ਕਮਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਣਾਏ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੋਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਰਸਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋਰੋਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜਿਆ ਇਲਾਕਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸਾਂਝਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਤਪ ਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਿੰਡ
ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ 10-12 ਘਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ 2005-6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਲਗਭਗ 2009 ਜਾਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਦਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਡੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਾਨਕਪੰਥੀ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਣ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ, ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਤਰ 'ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਲੀਗਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕਪੰਥੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿਛੜ ਗਏ ਉਹ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦਾਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਟੁੱਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀਰ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਾਂਹ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੰਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦੀਵਾਨ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਫ੍ਰੀ ਦੀਵਾਨ ਕੀਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਗਰ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਲਾਕਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ, ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਗਏ ਹੋ ਉਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਪਟਿਆਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਜਾੜ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ 4-5 ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਦੀਵਾਨ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਲਾਕਾ ਉਜਾੜ ਹੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਸਣ ਡਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਲ 'ਚ 1-2 ਵਾਰ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਏਟਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਵਾਨ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਹਟੇ ਸਨ।
ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਾਹ ਫੂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜਿਆ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ, 4-5 ਘਰ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਕਾਈ ਕਾਨਾ ਉਜਾੜ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਕੀਤੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚਮਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਲਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੀਵਾਨ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਿਆਮਸਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਖੁਖਵੀਆਂ ਨੰਗਲ ਇੱਥੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 2-4 ਸਿੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛਕਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹਟ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਫਸਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਐਸੇ ਵਿਖੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸੋਰੋਂ ਦਾ, ਕਾਸਗੰਜ ਏਟਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਘਰਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਗਲੀਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਏ, ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਕੋਚਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੀਏ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।